students. Today's topic Lorentz transformations. So I consider two reference frames. One is S, which is at rest. Consider another reference frame S dash, which is moving with constant velocity V. The position vector of an event in S dash, so R dash R minus Vt. The component from the equation 1 is written as x dash is equals to x minus Vt. Here V is velocity, T is time. So a light ray travels along x direction only. So y dash is equals to y, z dash is equals to z, t dash is equals to t. So the equations 2 to 5 equations, those equations are called Galilean transformations, which are already discussed on previous videos. The relation between velocity components in S and S dash, we write like this. So this equation 6, 7, 8 disobey the postulates of special theory of relativity. The relation between x and x dash written as x dash is equals to k into x minus vt. This is the relation between x and x dash. So where x is a constant of proportionality. The inverse equation of this equation is x is equals to k dash into x dash plus vt dash. Here x dash is equals to k into x minus vt. The inverse equation of this equation x is equals to k dash into x dash plus vt dash. The other equations are written as so the other equations x is equals to ct, x dash is equals to ct dash. Here consider a signal of light is given out from the common origins S and S dash. At t dash is equal to 0, the signal propagates in two systems. We consider two systems. So signal is travel along one system. One is at rest. Here S is rest, S dash is moving with velocity. So a signal travels along x direction in S dash frame. The signal propagates in two systems according to the equations x is equals to ct, x dash is equals to ct dash. So in systems S and S dash respectively. So here x dash is equals to k into x minus vt. We already discussed it. X is inverse equation x is equals to k into x dash plus vt dash. So next multiplying 3 and 4. 3, 4 multiply చేస్తున్నాం. So k into k square x into x dash multiply k into x minus vt, k into x dash plus vt dash రెండు multiply చేస్తున్నాం. So this is the multiply చేయంగా వచ్చిన ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ x dash. సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ 1 and 2 నుంచి x ప్లేస్లో ct సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, x డాష్ ప్లేస్లో ct డాష్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ k స్క్వేర్ ఇంటూ ఇక్కడ కూడా xx డాష్ ప్లేస్లో ct డాష్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ కూడా x ఉంది కదా, x ప్లేస్లో ct డాష్. సో ఇక్కడ కూడా x డాష్ ప్లేస్లో ct డాష్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ c ఇంటూ c, ఇక్కడ c ఉంది, ఇక్కడ c ఉంది, c ఇంటూ c స్క్వేర్. ఇక్కడ కూడా సబ్స్టిట్యూట్ చేయంగా ఇవి క్రాస్ అయిపోయినాయి. సో ఇక్కడ c ఇంటూ c స్క్వేర్గా రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ tt డాష్ ఉంది, ఇక్కడ tt డాష్ ఉంది. tt డాష్ని కామన్ తీసినాం, బోత్ సైడ్స్ tt డాష్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే సో ఈ ఈక్వేషన్ మిగులుతుంది. నెక్స్ట్ ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రాసుకోవచ్చు. ఈ టర్మ్ అవతలికి పోతే బైలోకి వచ్చేస్తుంది, c స్క్వేర్ బై c స్క్వేర్ మైనస్ v స్క్వేర్. హియర్ k స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ c స్క్వేర్ బై c స్క్వేర్ని బయట రాసేద్దాం. సో 1 మైనస్ v స్క్వేర్ బై c స్క్వేర్. సో ఇక్కడ k ఉందిగా, k ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతలికి పోతే సో రూట్ ఆఫ్ c స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో ఏమవుతుంది 1 బై రూట్ ఆఫ్ 1 మైనస్ v స్క్వేర్ బై c స్క్వేర్. సో స్క్వేర్ అవతలికి పోతే రూట్ అవుతుంది. ఇదే మనం ఇందాక రాసింది.
సో k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/√1 మైనస్ v స్క్వేర్ బై ఇక్కడ c స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇది మిగులుతుంది. నెక్స్ట్ ఏ లైట్ రే ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ x డైరెక్షన్ ఓన్లీ. సో y డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ y, z డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ z. నెక్స్ట్ x డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ct డాష్. సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 3లో ఇది ఈక్వేషన్ 3. సో ఈక్వేషన్ 3లో k ఇంటూ x మైనస్ vt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x డాష్. సో x డాష్ ప్లేస్లో ct డాష్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా ఫ్రమ్ 2 ప్రకారం. నెక్స్ట్ t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు x బై c. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ ఈ వాల్యూస్ అన్ని ఈక్వేషన్ 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అంటే t డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ t డాష్ ఉంది కదా, t డాష్ ప్లేస్లో ఏం రాసుకోవచ్చు, ఈ c ఇతలకు వచ్చేస్తే x బై c మైనస్ x బై c. ఈక్వేషన్ 3ని ఇట్లా రాసుకుంటున్నా, c ఇతలకు వచ్చేసింది. t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, x బై c మైనస్ v బై c. t ప్లేస్లో x బై c సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. సో ఈక్వేషన్ ఎబో వాల్యూస్ అన్నీ ఈక్వేషన్ 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇది వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ x బై c ప్లేస్లో కూడా t సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, t మైనస్ vx బై c స్క్వేర్. సో నెక్స్ట్ సబ్ ఈక్వేషన్ 5 in 3. సో ఈక్వేషన్ 5 అంటే k ప్లేస్లో ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో x మైనస్ vt బై √1 మైనస్, సో ఇక్కడ t x బై c ప్లేస్లో t సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన t మైనస్ vx బై c స్క్వేర్. సో నెక్స్ట్ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు, సో ఇక్కడ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు అంటే x ప్లేస్లో t మైనస్ vx బై c స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ప్లేస్లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ వరకు వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ప్లేస్లో నెక్స్ట్ స్టెప్లో t డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k వాల్యూ ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఉన్న k ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, t డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k ఉన్నది యాసిడ్గా రాస్తున్నా t మైనస్ vx బై c స్క్వేర్ బై ఈ k ప్లేస్లో ఈ వాల్యూ అంటే 1 బై ఆల్రెడీ బైలో ఉంది కాబట్టి 1 మైనస్ v స్క్వేర్ బై c స్క్వేర్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ x డాష్ మళ్ళీ ఈక్వేషన్ 3లో x డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ k ప్లేస్లో x మైనస్ vt బై √1 మైనస్ v స్క్వేర్ బై c స్క్వేర్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3. సో ఇక్కడ y డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ బై z డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు z. These are the Lorentz transformation equations.